کہ پاک ایران تعلقات نئی بلندیوں پر پہنچ گئے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان دوستی کا ایک نیا باب رقم ہوا ہے۔ 13 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ پاک ایران دو طرفہ تجارت کا حجم $10 ارب تک بڑھانے کا عزم۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا 2 روزہ دورہ پاکستان، صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ وزیر اعظم نے ایران کے جوہری پروگرام کی حمایت کر دی۔ معزز مہمان فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی ملاقات کریں گے۔ مزید اس رپورٹ میں جانیے۔ پاک ایران دوستی تاریخ کی نئی بلندیوں پر پہنچ گئی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ، اسلام آباد میں مصروف دن گزارا۔ ایوان صدر آمد پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے مسعود پزشکیان کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعاون بڑھانے، علاقائی استحکام اور عالمی امور پر تفصیلی گفتگو کی۔ صدر زرداری نے ایران کے اصولی موقف، کشمیر پر حمایت اور مشکل وقتوں میں یکجہتی پر شکریہ ادا کیا۔ ایرانی صدر نے 12 روزہ جنگ کے دوران پاکستان کی قیادت اور عوام کی حمایت کو سراہا۔ دونوں ممالک نے پائیدار امن، تعاون اور برادرانہ تعلقات کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایرانی صدر کی پی ایم ہاؤس آمد پر وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ معزز مہمان کے اعزاز میں پروکار استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی۔ دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے اور مسلح افواج کے دستوں نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعظم اور ایرانی صدر کی وفود کی سطح پر بھی ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان باہمی روابط کے فروغ اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مختلف شعبوں میں تعاون کی باہمی یادداشتوں اور 12 معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں ایرانی صدر نے پاکستان کو دوسرا گھر قرار دیا۔ ضمن تشکر از مهمان نوازی شما عزیزان و از صمیمیت و برادری که داشتید، از برادرم جناب آقای شهباز شریف نخست وزیر محترم پاکستان۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق پرامن مقاصد کے لیے جوہری طاقت کا پورا حق حاصل ہے۔ پاکستان ایران کے اصولی موقف کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایران کو پرامن مقاصد کے لیے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق پرامن مقاصد کے لیے آپ کو جوہری طاقت حاصل کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ پاکستان ایران کے اصولی موقف کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم نے اچھے دوست کے حوالے سے سعدی شیرازی کے اشعار کا حوالہ بھی دیا۔ دورے کے دوران ایرانی صدر نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی ملاقاتیں کی۔ بڑھیں گے دیگر خبروں کی جانب۔ آپ کو بتائیں کہ پاک ایران تجارتی حجم $10 ارب تک لے جانے پر اتفاق طے پا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاک ایران بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ایران کے ساتھ تجارت کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ دونوں ممالک تجارت کی راہ پہ رکاوٹوں کو دور کریں گے۔ رپورٹ دیکھیے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پاکستان ایران بزنس فورم کا انعقاد۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، ایرانی وزیر تجارت، نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر تجارت جام کمال سمیت دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام موجود تھے۔ فورم میں دونوں ملکوں کے قومی ترانے بھی بجائے گئے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایران کا تجارتی حجم $10 ارب تک بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ پاکستان میں زرعی اور صنعتی شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ His Excellency was very kind that even before he embarked his journey for Islamabad from Tehran, he announced that his objective and goal is to increase the trade volume of the two countries to $10 billion. This has been reaffirmed today by both leaders, His Excellency the President of Iran and His Excellency the Prime Minister of Pakistan. وزیر تجارت جام کمال نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات ہیں۔ سرحدی تجارت کے فروغ کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ Your Excellency, it's a very good opportunity while we are speaking that I'm pleased to highlight the recent reactivation of the Manpishin joint border market on the 30th of July 2025, which marks a significant step forward in facilitating cross-border trade and regional economic development. ایرانی وزیر تجارت کا کہنا تھا کہ خوشی ہے پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت بڑھے گی۔ مواصلات اور تجارت سے دونوں ممالک فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مودی کے زیر اثر بھارتی انتخابی نظام اپوزیشن لیڈر کے ہاتھوں بے نقاب۔ راہل گاندھی کے بی جے پی کے چوری شدہ الیکشن کے انکشاف نے بھارتی انتخابی نظام کا راز فاش کر دیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے مودی سرکار پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتخابی نظام کے بارے میں جب ڈیٹا جاری کریں گے تو یہ ایٹم بم جیسا ہوگا۔ اگر نشستیں دھاندلی سے نہ جیتی گئی ہوتی تو مودی بھارت کا وزیر اعظم نہ ہوتا۔
जिस इदारे ने जमहूरियत का दिफा करना था वो खुद कब्जे में चला गया है। 5 अगस्त को कोई एहतजाजी तहरीक नहीं, हर जिला अपनी तहरीक चलाएगा। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे पर कोई बात नहीं की। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत की सज़ा एक भौंडा मजाक है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की हरीपुर में गुफ्तगू, कहते हैं फौजी ऑपरेशन की बजाय मुज़ाकरात होने चाहिए। चीनी 164 नहीं 200 से ऊपर बिक रही है, आवाम की जेब पर डाका डाला जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने कराची को दारुल लफाफा का खिताब दे दिया। तकरीब में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सब कहते हैं कि माई कराची, जब पैसे खर्च करने की बारी आती है तो कहते हैं कि वाय कराची। इस शहर में हर शख्स लिफाफा ही मांग रहा है। कराची का ताजिर और सनत का गैस मांग रहा है तो क्या गलत है? कराची में बिजली, पानी और अमन व अमान मांगा जा रहा है तो क्या गलत है? अब हमें कराची का मुकदमा लड़ने की नहीं बल्कि फैसले करने की ज़रूरत है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का गवर्नर सिंध के बयान पर रद्द अमल, कहती हैं बिलाखिर गवर्नर साहब की जुबान पर असल बात आ गई। साहब कहला के वाकई कुछ नहीं कमाया जा सकता। भाई का लक़ब लेके शहर से भत्ता वसूली लोगों को याद है। गवर्नर साहब अगस्त के महीने में तो लसानियत को साइड में रख देते। सिंध के दारुल खिलाफा कराची में तमाम बच्चे पढ़ सकते हैं। गवर्नर साहब की बातें करोड़ों की हैं लेकिन दुकान पकौड़ों की भी नहीं। अब कल जब मेयर 20 अरब मांगेंगे तो कहेंगे मैं तो मजाक कर रहा था। MKM के साबिक गवर्नर के दौर में K4 का डिज़ाइन ख़राब हुआ। कामरान टसूरी साहब वो दस्तावेज़ात गवर्नर हाउस में मौजूद होंगी। मुशर्रफ दौर में K इलेक्ट्रिक की निष्कारी हुई तो MKM आगे थी। MKM के सैकड़ों यूनिटों से K इलेक्ट्रिक को आसानी फ्राहम की गई। गवर्नर साहब ने सही फरमाया कि ये शहर भत्ता खोरों का शहर था। अब कराची के वासी सियासी शौर रखते हैं। बढ़ते हुए क्राइम से जुड़ी खबर दें आपको और मज़ीद भी आपको बताएंगे इस बारे में, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जश्न आज़ादी की तैयारियों के बारे में। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब भर में जश्न आज़ादी की सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं और बताते चले कि जश्न आज़ादी मनाने के लिए तकरीबात का तीसरा दिन है। पंजाब में तहसील, ज़िला और डिवीज़न की सतह पर जश्न आज़ादी के सिलसिले में रंगारंग तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से हिदायत भी दे दी गई हैं। पंजाब भर में कौमी परचमों की बहार आ गई है। गलियाँ, बाजार, चौक, चौराहे, रास्ते खूबसूरती से सजा दिए गए हैं। गुजरात, खानेवाल, साहिवाल, खुशाब में भी जश्न आज़ादी की सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। झंग, पिहाड़ी, जहलुम, टोबा टेक सिंह, गुजरावाला, चिन्योट, सरगोदा, चकवाल में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात का इनेकाद किया गया। जहलुम में वज़ीर आला पंजाब के मुशीर सेहत जनरल अजहर कियानी ने जश्न आज़ादी की तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तान की सालगिरह का केक काटा गया। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम लहराने की खुसूसी तकारीब के इनेकाद और घरों को झंडियों और परचमों से सजाने का सिलसिला अभी से जारी है। इस वक्त मनाजिर आपको दिखाए जा रहे हैं ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के ईवान सदर से रवानगी के। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी उनको रवाना करते हुए अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को, और मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस वक्त ईवान सदर से रवाना हो रहे हैं अपनी गाड़ी में बैठते हुए। यहाँ से रवाना होते हुए आप देख सकते हैं उनका वक्त उनके हमरा था और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के साथ उनकी खुसूसी मुलाकात ईवान सदर में जारी थी। ये मुलाकात ख़त्म होने पर इशाइया दिया गया और इशाइये के बाद अभी ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान जो कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान थे, 2 रोज़ा उनका दौरा पाकिस्तान और इंतहाई अहम नोयत का ये दौरा दोनों ममालिक के लिए सिफारती लिहाज से भी और तिजारती लिहाज से भी। अब ये मनाजिर इस वक्त न्यू की स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की ईवान सदर से रवानगी के मनाजिर हैं और अब से कुछ ही देर पहले के मनाजिर भी आपको दिखाए जा रहे हैं। जिस वक्त यहाँ पर मौजूद थे ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और अभी अलविदा किया गया है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से हाथ हिलाते हुए इंतहाई खुशगवार और खूबसूरत तासुरात चेहरे पर लिए हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से जाने से पहले मुसाफा किया गया है दोनों ममालिक के दरमियान और दोनों ममालिक के सदूर आप देख सकते हैं न्यू की स्क्रीन पर। अभी ये अलविदाई मनाजिर आपको दिखाए जा रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के अलविदाई मनाजिर और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी उनको अलविदा कर रहे हैं। ये आपको बताते चलें कि पाक ईरान ताल्लुकात इस वक्त नई बुलंदियों पर पहुंच चुके हैं। 13 मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दोनों ममालिक के माबैन दस्तखत भी किए गए हैं। पाक ईरान दो तरफा तिजारत का हुजम $10 अरब तक बढ़ाने के आज़म का अयादा भी किया गया है और अभी ये मनाजिर न्यू की स्क्रीन पर अलविदाई के आपको दिखाए जा रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को अलविदा किया जा रहा है। इस बुलेटिन से इतना ही।